77 Amendment Bill 2031. Now the motion moved. The question is the Andhra Pradesh Assigned Land Prohibition of Transfers Amendment Bill 2021 be introduced. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. Yes, have it, as have it. The motion is carried and the bill is introduced. I request the Deputy Chief Minister, Excise, to move the motion for leave to introduce the Andhra Pradesh Regulation of Trade in Indian-made foreign liquor, Indian-made foreign liquor Amendment Bill 2021. Deputy Chief Minister. Speaker, sir, I beg to move to leave to introduce the Andhra Pradesh Regulation of Trade in Indian-made foreign liquor Amendment Bill 2021. Motion moved. The question is the Andhra Pradesh Regulation Trade in Indian-made foreign liquor Amendment Bill 2000 be introduced. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. Yes, have it. Yes, have it. The motion is carried and the bill is introduced. I request the Deputy Chief Minister, Health, to move the motion for leave to introduce Sri Venkateswara Institute of Medical Sciences University Amendment Bill 2021. Deputy CM. Speaker, sir, I beg to move for leave to introduce the Sri Venkateswara Institute of Medical Sciences University Amendment Act 2021. Motion moved. The question is Sri Venkateswara Institute of Medical Sciences University Amendment Bill 2021 be introduced. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. Yes, have it. Yes, have it. The motion is carried and the bill is introduced. I request the Minister for Endowments to move the motion for leave to introduce the Andhra Pradesh Charitable and Hindu Religious Institutions and Endowments Amendment Bill 2021. Minister. Adyaksha, I beg to move for leave to introduce the Andhra Pradesh Charitable and Hindu Religious Institutions and Endowments Amendment Bill to the 2021. Motion moved. The question is the Andhra Pradesh Charitable and Hindu Religious Institutions and Endowments Amendment Bill 2021 be introduced. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. Yes, have it. Yes, have it. The motion is carried and the bill is introduced. I request the Minister for Endowments to move the motion for leave to introduce the Andhra Pradesh Charitable Hindu Religious Institution and Endowments Second Amendment Bill 2021. Adyaksha, I beg to move for leave to introduce the Andhra Pradesh Charitable and Hindu Religious Institutions and Endowments Second Amendment Bill 2021. Thank you. Motion moved. The question is the Andhra Pradesh Charitable and Hindu Religious Institutions and Endowments Second Amendment Bill 2021 be introduced. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. Yes, have it. Yes, have it. The motion is carried and the bill is introduced. I request the Minister for Agriculture on behalf of Minister for Education to move the motion for leave to introduce the Andhra Pradesh Education Amendment Bill 2021. Honorable Speaker, sir, I beg to move for leave to introduce the Andhra Pradesh Education Amendment Bill 2021. Now motion moved. The question is the Andhra Pradesh Education Amendment Bill 2021 be introduced. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. Yes, have it. Yes, have it. The motion is carried and the bill is introduced. I request the Minister for Agriculture on behalf of Minister to Education to move the motion for leave to introduce the Andhra Pradesh Higher Education Regulatory and Monitoring Commission Amendment Bill 2021. Minister. Honorable Speaker, sir, I beg to move for leave to introduce the Andhra Pradesh Higher Education Regulatory and Monitoring Commission Amendment Bill 2021. Motion moved. The question is the Andhra Pradesh Higher Education Regulatory and Monitoring Commission Amendment Bill 2021 be introduced. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. Yes, have it. Yes, have it. The motion is carried and the bill is introduced.
I request the Minister for Municipal Administration and Urban Development to move the motion for leave to introduce the Municipal Corporation Amendment Bill 2021. Minister garu. Speaker sir, I move for the leave to introduce the Municipal Corporations Amendment Bill 2021 to replace the AP Ordinance number 19 of 2021. Motion moved. The question is the Municipal Corporation Amendment Bill 2021 be introduced. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. Yes, have it, yes, have it. The motion is carried and the bill is introduced. I request the Minister for Finance, Planning and Legislative Affairs to move the motion for leave to introduce the Andhra Pradesh Decentralization and Inclusive Development of All Regions Repeal Bill 2021. Minister for Finance. Adhyaksha, I beg to move for leave to introduce the Andhra Pradesh Decentralization and Inclusive Development of All Regions Repeal Bill 2021. Motion moved. The question is the Andhra Pradesh Decentralization and Inclusive Development of All Regions Repeal Bill 2021 be introduced. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. Yes, have it, yes, have it. The motion is carried and the bill is introduced. I request the Minister for Finance, Planning and Legislative Affairs to move the motion for taking into consideration of the Andhra Pradesh Decentralization and Inclusive Development of All Regions Repeal Bill 2021. Mr. Garu. Adhyaksha, I beg to move that the Andhra Pradesh Decentralization and Inclusive Development of All Regions Repeal Bill 2021 be taken into consideration. Motion moved. మీరు salient features చెప్పండి సార్. Adhyaksha, రెండు బిల్లులు అధ్యక్ష. ఆంధ్రప్రదేశ్ డిసెంట్రలైజేషన్ అండ్ ఇంక్లూజివ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఆల్ రీజన్స్ యాక్ట్ 2020, ఇంకోటి ఆంధ్రప్రదేశ్ క్యాపిటల్ రీజన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ రిపీల్ యాక్ట్ 2020. ఈ రెండు కూడా కలెక్టివ్లీ రిఫర్డ్ టు యాజ్ ద సెడ్ ఎనాక్ట్మెంట్స్ అధ్యక్ష. సేలియంట్ ఫీచర్స్ అండ్ ఒక బ్రీఫ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ టు దిస్ సబ్జెక్ట్ అధ్యక్ష, ఎందుకంటే ఇది చాలా ముఖ్యమైన అంశము. రాష్ట్రానికి ప్రజలందరూ కూడా చాలా శ్రద్ధతో మరి ఎంతో ఆసక్తితో ఎదురు చూస్తున్న అంశం కాబట్టి కొంత బ్రీఫ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ టు ద సబ్జెక్ట్ ఇవ్వవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది అధ్యక్ష. 1956లో అధ్యక్ష మన రాష్ట్ర అవతరించిండేది. అంతకుముందు ఆంధ్ర రాష్ట్రము 1953, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రము 1956 అధ్యక్ష. అప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు 60 సంవత్సరాలు చూసినట్లయితే అధ్యక్ష, ఎన్నో మధ్యలో ఈ 50-60 సంవత్సరాలు జరిగిన సంఘటనలో మొట్టమొదట తెలుగు భాష మాట్లాడే వాళ్ళందరి కోసం ఒక రాష్ట్రము అని చెప్పి ఎప్పుడో 1910, 1920 నుంచి వచ్చిన ఒక వాదన, అదేవిధంగా ఒక డిమాండు. మరి ఎటకేలకు 1953లో ఆంధ్ర రాష్ట్ర ఏర్పాటు కావడము, పొట్టి శ్రీరాములు గారి త్యాగము, ఎంతోమంది ఆంధ్రులందరూ కూడా మరి త్యాగం చేసిన తర్వాత 1956లో విశాల హృదయంతో పలు ప్రాంతాల్లో తెలుగు భాష మాట్లాడే వాళ్ళందరూ కూడా మరి మనకు ఒక రాష్ట్రం కావాలని చెప్పి మరి అందరూ కూడా డిమాండ్ చేయడము, ఫజలుల్లి కమిటీ, ఫస్ట్ రిఆర్గనైజేషన్ కమిటీ, స్టేట్ కమిటీ ఏర్పాటు చేయడం. ఆ ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత తెలంగాణ ప్రాంతం ఏదైతే ఇప్పుడు ప్రజెంట్లీ తెలంగాణ ఉందో, తెలంగాణ కొంతవరకు మహారాష్ట్రలో తెలుగు భాష మాట్లాడే వాళ్ళు, కొంతవరకు కర్ణాటకలో తెలుగు భాష, ఇవన్నీ కూడా కలిసి ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంగా అవతరించిన మాట అందరికీ కూడా తెలిసిండేది అధ్యక్ష. అయితే ఆ తర్వాత గమనించినట్లయితే అధ్యక్ష, ఏ విధంగా గత 100 సంవత్సరాలుగా తెలుగు భాష మాట్లాడే వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక రాష్ట్రము, ఒక ప్రాంతము, ఒక గవర్నెన్సు, ఒక పరిపాలన కావాలనే ఒక మరి ఆశ ఉందో, ఒక కోరిక ఉందో, అదేవిధంగా ఆ ప్రాంతాలలో ఉండే ప్రత్యేకమైన ప్రాంతాలు కూడా అధ్యక్ష, నార్త్ కోస్టల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనుకోండి, కోస్టల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనుకోండి, రాయలసీమ ప్రాంతం అనుకోండి, తెలంగాణ ప్రాంతం అనుకోండి, సబ్ రీజనల్ ఆస్పిరేషన్స్ అధ్యక్ష.
అంటే తెలుగు భాష మాట్లాడే వాళ్ళందరికీ ఒక ప్రాంతము, ఒక పరిపాలన, ఒక రాష్ట్రం కావాలి. కానీ ఎన్నో కారణాల వల్ల వందల సంవత్సరాల నుంచి సపరేట్గా మేము ఉన్నాం కాబట్టి మాకు సంబంధించిన కొన్ని అవసరాలు కూడా ప్రభుత్వం తీర్చాలని చెప్పి ఒక వాదన. ఉదాహరణకు అధ్యక్ష, రాయలసీమ వచ్చేసి సీడెడ్ టెరిటరీ. 1800 సంవత్సరంలో అప్పట్లో టిప్పు సుల్తాన్ గారు బ్రిటిష్ వారికి సీడ్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన ప్రాంతం. అక్కడ అనంతపురం వచ్చేసి బళ్ళారి జిల్లా నుంచి సగమైన ప్రాంతం, కర్నూలు జిల్లా, కడప జిల్లా ప్రత్యేకమైన జిల్లాలు, చిత్తూరు వచ్చేసి ఆర్కాట్ నుంచి వచ్చిన ప్రాంతం, నెల్లూరు నుంచి ప్రత్యేకంగా వచ్చిన ప్రాంతం, అదేవిధంగా నార్త్ కోస్టల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ చూసినట్లయితే గంజాం నుంచి వచ్చిన ప్రాంతం, అదేవిధంగా కోస్టల్ ఆంధ్ర చూసినట్లయితే మొదటి నుంచి కూడా గుంటూరు, గోదావరి, ఉభయ గోదావరి జిల్లాలు, కృష్ణా ఒక ప్రాంతం. ఇటుపక్క తెలంగాణ చూసినట్లయితే వాళ్ళు నైజాం పాలెంలో నుంచి వచ్చిన ప్రాంతం. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక పక్క తెలుగు భాష మాట్లాడుతూ కూడా సబ్ రీజనల్ ఆస్పిరేషన్స్ అధ్యక్ష. అంటే మా ప్రత్యేకమైన తెలుగు భాష మాట్లాడే ప్రాంతంలోనే మాలో ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. మా ప్రత్యేకతను కూడా గుర్తిస్తూ మా అభివృద్ధికి ఒక సమగ్రంగా ఒక పాలన ఉండాలనేది ఒక వాదన అధ్యక్ష. ఇందులో భాగంగానే మనకు తెలంగాణ అజిటేషన్ రావడం, ఆ తర్వాత జయాంధ్ర మూమెంట్ రావడము, ఆ తర్వాత మరీ తెలంగాణ అజిటేషన్ రావడము, ఆ తర్వాత 2014లో ఏదైతే భారతదేశంలోనే స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదటి భాషా ప్రాతిపదికన ఏర్పడిన రాష్ట్రం ఏదైతే ఉందో తెలుగు భాష అని, అది మళ్ళీ 2 భాగాలు కావడం అధ్యక్ష. ఈరోజు మనం గమనించినట్లయితే అధ్యక్ష, అసలు తెలుగు అనే భాష మనం చూసినట్లయితే అధ్యక్ష, వాస్తవానికి ఎప్పుడో క్రీస్తు శకం 600 సంవత్సరానికి అసలు ఆంధ్రులు అని అన్నారంట అధ్యక్ష. అప్పట్లో అసలు తెలుగు భాష అనేది కాదంట, ఆంధ్రులు అని. తెలుగు భాష అంటే మనల్ని తెలుగువారు అనడం ఆఫ్టర్వర్డ్స్, మొదట్లో ఆంధ్రులు అన్నారంట అధ్యక్ష. ఆ తర్వాత అసలు తెలుగు ఈరోజు గమనించినట్లయితే అధ్యక్ష, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, పాండిచ్చేరి, పుదుచ్చేరిలో ఉండే ఒక యానాం ప్రాంతము, అదేవిధంగా అంటే ప్రధానంగా మాట్లాడుతూ ఈరోజు 6 క్లాసికల్ లాంగ్వేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో భారతదేశంలో గుర్తింపబడిన క్లాసికల్ లాంగ్వేజెస్లో ఒకటిగా తెలుగు అధ్యక్ష. అదేవిధంగా ఈరోజు గమనించినట్లయితే దాదాపు 4th లార్జెస్ట్ స్పోకెన్ లాంగ్వేజ్ అధ్యక్ష, ఇంచుమించు భారతదేశంలో 4వది. ఇది తెలుగు భాషకు సంబంధించిన ఒక కీర్తి, ఒక గొప్పతనం అధ్యక్ష. అయితే 2014 ఎప్పుడైతే మరి తెలంగాణ ఒక ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా, రెసిడ్యువల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రత్యేకంగా రాష్ట్రంగా ఏర్పడిందో, మనము ఈ గత 60-70 సంవత్సరాల చరిత్ర చూసినట్లయితే ఎవరైనా కానీ అధ్యక్ష, ముఖ్యంగా పాలించే వాళ్ళు కొన్ని గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష. ఎక్స్పీరియన్సెస్, అనుభవాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ అనుభవాల నుంచి ఖచ్చితంగా మనము నేర్చుకునేది, గమనించినది ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనము పరిపాలనలో వాడాల్సిన అవసరము ఎంతైనా ఉంది అధ్యక్ష. తెలంగాణ వాదన అనేది ఒక దశాబ్దం కింద పుట్టినప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వము జస్టిస్ శ్రీకృష్ణ గారిచే ఒక కమిటీ వేయడం జరిగింది అధ్యక్ష, జస్టిస్ శ్రీకృష్ణ కమిటీ. అయితే జస్టిస్ శ్రీకృష్ణ కమిటీ గమనించినట్లయితే సారాంశం అంతా అధ్యక్ష, జస్టిస్ శ్రీకృష్ణ కమిటీ గారు ఏమన్నారంటే, చాలా విస్తృతంగా అధ్యక్ష, చాలా విస్తృతంగా పర్యటించి రాష్ట్రాన్నంతా ప్రతి జిల్లాలో నీటిపారుదలకు ఎంత ఖర్చు పెట్టారు, మరి విద్యకు ఎంత, వైద్యానికి ఎంత, మైన్యూట్ డీటెయిల్కి పోయిన తర్వాత చివరకు శ్రీకృష్ణ కమిటీ ఏం చెప్తున్నారంటే అధ్యక్ష, సారాంశము, అసలు ఇది వెనకబడినతనం వలన కాదు ఈ సపరేటిజం అనేది వచ్చినది, చాలా గొప్పగా ఒక ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందింది కాబట్టి సపరేటిజం అనేది వచ్చింది. ఈరోజు కంప్లీట్గా హైదరాబాద్ ఓరియంటెడ్ రాష్ట్రం అయిపోయింది. ఇది హైదరాబాద్ ఒక మహానగరంగా ఏర్పడింది. హైదరాబాద్ మహానగరంగా ఏర్పడిన తర్వాత దాదాపు ఇంచుమించు 60% రెవెన్యూస్ అంతా కూడా హైదరాబాద్ నుంచే వస్తున్నాయి. ఒకవేళ వెనకబడిన ప్రాంతం అంటూ ఉంటే, ప్రభుత్వం అంటూ పెట్టుబడి పెట్టలేకనో లేకుంటే పెట్టి కూడా లేటుగా పెట్టడమో వెనకబడిన ప్రాంతం అంటూ ఉంటే 2 ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. ఒకటి రాయలసీమ, ఒకటి నార్త్ కోస్టల్ ఆంధ్ర. ఈ 2 మాత్రమే వెనకబడిన ప్రాంతాలు. కోస్టల్ ఆంధ్రకు ఇంచుమించు సరిసమానంగా తెలంగాణ ఉంది, లేదా ఒక పెచ్చు కొంచెం తక్కువ ఉండొచ్చు. కానీ ఈరోజు తెలంగాణ వాదన అనేది నిజం చెప్పాలంటే వెనకబడినతనం వలన కాదు, కానీ యాక్చువల్గా హైదరాబాద్ అనేది ఒక మహానగరంగా ఏర్పడిన దాని వలన పడిన ఒక ఏర్పాటు వాదం అని చెప్పి జస్టిస్ శ్రీకృష్ణ కమిటీ రిపోర్ట్లో సారాంశం అధ్యక్ష. ఇది కూడా మనము ఈరోజు కానీ భవిష్యత్తుకు కానీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది అధ్యక్ష. 2014లో మనకు విభజన జరిగిన తర్వాత అధ్యక్ష, మరి కేంద్ర ప్రభుత్వము చట్టపరంగా
యాజ్ అన్ యాక్ట్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రిఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్లో భాగంగా శివరామకృష్ణ గారి చేత ఒక కమిటీ వేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. శివరామకృష్ణ గారు వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ రినౌండ్ అండ్ రెస్పెక్టెడ్ ఆఫీసర్స్ దిస్ కంట్రీ హెస్ ప్రొడ్యూస్డ్, ఎస్పెషలీ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ టౌన్ ప్లానింగ్. తాను ఒక నలుగురు నిపుణుల అధ్యక్ష, ఒక్కొక్క ఫీల్డ్లో ఒక్కొక్కరు, ఆర్కిటెక్చర్లో ఒకరు, టౌన్ ప్లానింగ్లో ఒకరు, ఆ విధంగా నలుగురు నిపుణులతో ఆయన సపోర్టెడ్గా ఇంచుమించు ఆయన 13 జిల్లాల్లో 10 జిల్లాలు స్వయంగా తానే పర్యటించినారు అధ్యక్ష. ఇక్కడ ఒక గొప్పతనం కూడా మనం చూడాల్సింది అధ్యక్ష. ఈ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేసిన కొద్దిగా మాసాలకే శివరామకృష్ణన్ గారు చనిపోయారు అధ్యక్ష. అయితే అంటే అర్థము, శివరామకృష్ణన్ గారు ఈ రాష్ట్రం పర్యటిస్తుండగానే క్యాన్సర్తో సఫర్ అవుతూ ఉన్నారు. క్యాన్సర్తో సఫర్ అవుతూ కూడా 13 జిల్లాల్లో 10 జిల్లాలు తను స్వయంగా పర్యటించారు అధ్యక్ష. ఇది ఎందుకు ఈ రెలవెంట్ అవుతుందంటే అధ్యక్ష, ఇది ఆయన అంత శ్రద్ధతో తయారు చేసిన రిపోర్ట్, శివరామకృష్ణన్ గారి రిపోర్ట్ అనేది ఈరోజు మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాం. ఒక వ్యక్తి, ఒక నిపుణుడు, భారతదేశం అంతా కూడా ఈయన చాలా గొప్ప మనిషి అని చెప్పి రికగ్నైజ్డ్ పర్సను ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేసేటప్పుడు క్యాన్సర్తో సఫర్ అవుతూ కూడా 13 జిల్లాల్లో 10 జిల్లాలు పర్యటించి ఆయన రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేసినారంటే ఆ రిపోర్ట్లో ఎంత అర్థం ఉంటుంది, ఎంత మీనింగ్ ఉంటుంది, ఎంత సబ్స్టెన్స్ ఉంటుంది అనేది ఈరోజు మనం గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష. శివరామకృష్ణన్ గారి రిపోర్టు, అసలు శివరామకృష్ణన్ గారికి ఇచ్చిన మ్యాండేట్ ఏం అధ్యక్ష? టు సెలెక్ట్ ద బెస్ట్ పాసిబుల్ ప్లేస్ ఫర్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద ఫ్యూచర్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. బెస్ట్ పాసిబుల్ ప్లేస్ అని చెప్తే శివరామకృష్ణన్ గారు యాక్చువల్గా ఆ రిపోర్ట్లో చాలా విస్తృతంగా డీటెయిల్డ్ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఆ రిపోర్ట్లో భాగంగా తను పర్టికులర్గా ఒక ప్లేస్ అని చెప్పలేదు, కానీ తాను చెప్పినది ఒకటి, డీసెంట్రలైజ్డ్ డెవలప్మెంట్ అవసరము ఈ రాష్ట్రానికి. ఎందుకు డీసెంట్రలైజ్డ్ డెవలప్మెంట్ అవసరము, ఎందుకు మరి ఖచ్చితంగా డీసెంట్రలైజేషన్ అవసరము అని అంటే, చరిత్ర చూసినట్లయితే ఇంతకుముందు ఏ విధంగా అయితే వేర్పాటు వాదన వచ్చిందో, ఏ విధంగా అయితే మరి అభివృద్ధి అనేది పలు ప్రాంతాలకు సమానంగా చేయలేకపోవడం వలన వచ్చిందో, రేపు పొద్దున ఫ్యూచర్లో ఇది రిపీట్ కాకూడదు. కాబట్టి డీసెంట్రలైజ్డ్ వికేంద్రీకరణ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలని చెప్పి తాను పలు ప్రాంతాలు చెప్పారు అధ్యక్ష. ఏ విధంగా నార్త్ కోస్టల్ డెవలప్ కావాలి, ఏ విధంగా కోస్టల్ ఆంధ్ర డెవలప్ కావాలి, ఏ విధంగా రాయలసీమ డెవలప్ కావాలి, ఏ విధంగా పరిశ్రమ రావాలి, శ్రీకాళహస్తి నడికుడి అనేది ఒక స్పైన్, ఒక వెన్నెముక మాదిరి నుండి పరిశ్రమ అటువైపు రావాలి అని చెబుతూ అంత డీటెయిల్డ్ రిపోర్ట్లో ఆయన ఒక్కటైతే చెప్పారు అధ్యక్ష. ఈ ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో, ఏది మనకు సంబంధించిన ఈ గుంటూరు తెనాలి రీజన్, ఇది చాలా మంచి ఫర్టైల్ భూమి, చాలా బ్యూటిఫుల్ భూమి. ఇది 3 పంటలు పండే భూమి. మరి ఇది చాలా విపరీతమైన ధర కలిగిన భూమి. మరి ఇక్కడ ఏదైనా కానీ కట్టాలా, ఏదైనా కానీ నిర్మించాలంటే చాలా కాస్ట్లీ భూమి. ఇంత బ్యూటిఫుల్, ఇంత మంచి భూమిని అనవసరమైన దానికి వేస్ట్ చేయకూడదు. వేస్ట్ చేయకపోగా పలు ప్రాంతాలకు, రాష్ట్రానికి సంబంధించిన పలు ప్రాంతాలకు వికేంద్రీకరణ చేసి పరిపాలన కూడా వికేంద్రీకరణ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఎందుకంటే భవిష్యత్తులో మిగిలిపోయిన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏదైతే చేదు అనుభవం ఇంతకుముందు ఉందో తెలంగాణ వేర్పాటు వలన, అటువంటి చేదు అనుభవం లేకుండా ఉండాలంటే వికేంద్రీకరణ అనేది మస్ట్ అని చెప్పి శివరామకృష్ణన్ గారు చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఈ కాంటెక్స్ట్లో గమనించినట్లయితే అధ్యక్ష, పాత అనుభవం ఒకసారి చూసినట్లయితే కంబైన్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడు అధ్యక్ష, ఆ రోజుట్లో ఒక రాష్ట్రము అభివృద్ధి చెందాలంటే, ముందుకు పోవాలంటే ముఖ్యంగా ప్రైవేట్ సంస్థలు లేవు కాబట్టి అధ్యక్ష, కేంద్రానికి సంబంధించిన ఏవైతే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయో, సంస్థలు ఉన్నాయో, ఆ సంస్థలే దే బికెమ్ ద ఇంజన్స్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ అండ్ గ్రోత్ అధ్యక్ష. అవి రైల్ ఇంజన్కి ఎట్లయితే ఇంజను బోగిళ్ళంతా ముందుకు తీసుకుపోతుందో, కేంద్రానికి సంబంధించిన సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సంస్థలే ఆ రాష్ట్రాలను అభివృద్ధి మార్గంలో తీసుకొని పోవడము, ఆ తర్వాత ఆ సంస్థలకు సంబంధించిన యాన్సిలరీ యూనిట్స్ ద్వారా ప్రైవేట్ రంగం అనేది అభివృద్ధి చెందినది ఒకసారి మనం ఇక్కడ గమనించుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది అధ్యక్ష. ఉదాహరణకు అధ్యక్ష, ప్రజలందరికీ మన సభ్యుల ద్వారా, ఈ సభ ద్వారా మరి ప్రతి ఒక్కరికి కూలంకుషంగా తెలియాలంటే, ఉదాహరణకు BHEL, భారత్ హెవీ ఎలక్ట్రికల్స్ లిమిటెడ్ అనేది చాలా గొప్ప సంస్థ అధ్యక్ష, అందరికీ తెలిసిండేది. ఈ BHEL ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఇచ్చినప్పుడు, మీ రాష్ట్రానికి BHEL ఇస్తున్నాము పెట్టుకోండి అంటే మనం ఏం చేసినాం అధ్యక్ష? అప్పుడు తీసుకుపోయి హైదరాబాద్లో పెట్టుకున్నాం అధ్యక్ష. అదే సేమ్ థింగ్ అధ్యక్ష, మరి ఉత్తరప్రదేశ్కి ఇస్తే, ఇదే BHEL ఉత్తరప్రదేశ్ కూడా ఇస్తే వాళ్ళు ఎక్కడ పెట్టినారు అధ్యక్ష? హరిద్వార్. ఎక్కడో హరిద్వార్లో పెట్టినారు అధ్యక్ష. వాళ్ళు అలహాబాద్లో పెట్టలేదు, లక్నోలో పెట్టలేదు.
ఎందుకు అధ్యక్ష? ఎందుకంటే ఉత్తరప్రదేశ్ పెద్ద రాష్ట్రము, మారుమూల హరిద్వారు, ఆ కొండ ప్రాంతం కూడా డెవలప్ కావాలి. కొండ ప్రాంతంలోకి ప్రైవేట్ సంస్థలు పోయి పెట్టమంటే ప్రైవేట్ సంస్థలు ఎవరు పోయి పెట్టరు. ఒక ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ, పెద్ద సంస్థ వస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆ చుట్టూ ప్రైవేట్ సంస్థలు వస్తాయనే ఉద్దేశంతో ఉత్తరప్రదేశ్ వాళ్ళు తీసుకుపోయి హరిద్వార్లో పెట్టడం జరిగింది అధ్యక్ష. తమిళనాడుకు వచ్చిన అధ్యక్ష బిహెచ్ఎల్, తమిళనాడు ఎక్కడ చెన్నైలో పెట్టలేదు కదా అధ్యక్ష, తీసుకుపోయి ట్రిచ్చిలో పెట్టినారు అధ్యక్ష. ఎందుకు? మారుమూల డౌన్ సౌత్ కింద ఉంది ట్రిచ్చిలో పెట్టాలని చెప్పి ట్రిచ్చి పెట్టి, ట్రిచ్చి ఒక పెద్ద నగరంగా డెవలప్ అయ్యి ఆ చుట్టుపక్కల ఉండే సేలం ఇవన్నీ చిన్నగా డెవలప్ అయినాయంటే ఇది వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ అధ్యక్ష. అదేవిధంగా హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ అధ్యక్ష, హెచ్ఏఎల్ మన ఎయిర్క్రాఫ్ట్కు సంబంధించిన ప్రీమియర్ ఆర్గనైజేషన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, వాళ్ళు ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇస్తే మనం ఎక్కడ అధ్యక్ష సేమ్ ఒక గొప్ప నగరం అని చెప్పి హైదరాబాద్లో పెట్టుకున్నాం అధ్యక్ష. సేమ్ థింగ్ అధ్యక్ష ఒరిస్సాకి ఇస్తే వాళ్ళు భువనేశ్వర్లో పెట్టుకోలేదు అధ్యక్ష. వాళ్ళు ఒరిస్సా వాళ్ళు తీసుకుపోయి మారుమూల అధ్యక్ష కోరాపుట్, మన ఆంధ్ర బార్డర్ ఉండే కోరాపుట్ ఎక్స్టెన్సివ్ ట్రైబల్ పాపులేషన్ ఉంది. ఒక మామూలు వ్యక్తులు ఎవరైనా పోయి ఆ ఫారెస్ట్ ఏరియాలో ఉండాలంటే కూడా ఇబ్బంది పడే కోరాపుట్లోనే పెట్టినారు అధ్యక్ష. ఎందుకు? కోరాపుట్లో పెట్టినట్లయితే ఆ చుట్టుపక్కల ఉండే ట్రైబల్ ప్రాంతం అంతా కూడా అభివృద్ధి చెందుతుంది, వాళ్ళు కూడా అభివృద్ధి ఫలాలు చూస్తారు, యాన్సిలరీ ఇండస్ట్రీ పక్కన వస్తుందని చెప్పి మరి పెట్టడం జరిగింది అధ్యక్ష. అదేవిధంగా అధ్యక్ష మహారాష్ట్రకు హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ ఇస్తే అధ్యక్ష వాళ్ళు ఎక్కడ అధ్యక్ష ముంబైలో పెట్టలేదు, పూనాలో పెట్టలేదు, నాగ్పూర్లో పెట్టలేదు అధ్యక్ష, నాసిక్లో పెట్టినారు అధ్యక్ష. ఎందుకు? ఇదే విధంగా నాసిక్ డెవలప్ కావాలని. ఈరోజు మహారాష్ట్ర చూసినట్లయితే అధ్యక్ష మనము షోలాపూర్ చూసినట్లయితే టెక్స్టైల్స్, కొల్లాపూర్ చూసినట్లయితే ఫౌండరీస్, అహ్మద్నగర్ చూసినట్లయితే ఆటోమొబైల్ యాన్సిలరీస్, పూణే చూసినట్లయితే ఆటోమొబైల్, పూణే చూసినట్లయితే సాఫ్ట్వేరు, బాంబే చూసినట్లయితే కాస్మోపాలిటన్ మహానగరము. ఈ విధంగా చేసుకోగలిగిన అంటే ఇదంతా వికేంద్రీకరణ వల్ల జరిగింది. కాబట్టి లేకుంటే వాళ్ళు మనమాదే ఒకవేళ ఒకే స్థానము ఒకే స్థలం అని చెప్పి పెట్టింటే ఈరోజు మహారాష్ట్ర ఇంత గొప్ప రాష్ట్రం అయ్యేది కాదు అధ్యక్ష. ఈరోజు తమిళనాడు పెద్ద రాష్ట్రం అయ్యేది కాదు అధ్యక్ష. ఈరోజు కర్ణాటక అంత పెద్ద రాష్ట్రం అయ్యేది కాదు అధ్యక్ష. ఇవన్నీ కూడా మనము ఈరోజు నేర్చుకొని చూసుకొని ఈ అనుభవాలన్నీ కూడా ఈ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అన్నీ గమనించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది పరిపాలన అని చెప్పి మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. ఈ విధంగా చూసినట్లయితే అధ్యక్ష మనకు ఐడిపిఎల్, ఇండియన్ డ్రగ్స్ అండ్ ఫార్మాస్యూటికల్స్, ఈరోజు అధ్యక్ష ఫార్మా రంగంలో హైదరాబాద్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్లేసెస్ ఇన్ ద కంట్రీ. ఎందుకు అధ్యక్ష? ఈరోజు గమనించినట్లయితే హైదరాబాద్లో ఉండే వివిధ ప్రైవేట్ రంగ సంస్థలు, ఫార్మసీ సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళందరూ కూడా ఫార్మర్ ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ ఐడిపిఎల్. రెడ్డి ల్యాబ్స్తో కలుపుకొని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఫార్మర్ ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ ఐడిపిఎల్ అధ్యక్ష. స్టాండర్డ్ ఆర్గానిక్స్ అని స్టార్ట్ చేసి ఆ తర్వాత రెడ్డి ల్యాబ్స్ అయింది. ఈ విధంగా ఎవరిని చూసినా అధ్యక్ష అందరూ కూడా ఫార్మర్ ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ ఐడిపిఎల్. మరి మనం హైదరాబాద్లో పెట్టుకున్నాం అధ్యక్ష, మనం ఐడిపిఎల్. సేమ్ థింగ్ బీహార్కి ఇస్తే ఎక్కడ పెట్టుకున్నారు అధ్యక్ష? బీహారు ముజఫర్పూర్ అనే ఊర్లో పెట్టుకున్నారు అధ్యక్ష. ఎక్కడ లక్నోలో పెట్టలేదు, అలహాబాద్లో పెట్టలేదు. అదేవిధంగా అధ్యక్ష మరి ఉత్తరప్రదేశ్కు ఐడిపిఎల్ ఇస్తే వాళ్ళు ఎక్కడ పెట్టుకున్నారు అధ్యక్ష? కొండ ప్రాంతం ఉన్న రిషికేశ్లో పెట్టడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఈ విధంగా చూసినట్లయితే అధ్యక్ష హెచ్ఎంటి హిందుస్థాన్ మషిన్ టూల్స్, బీడీఎల్ భారత్ డైనమిక్స్ లిమిటెడ్, ఎలక్ట్రానిక్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఈసీఐఎల్, భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్ బిఎల్, మిదాని మనకు సంబంధించిన డిఫెన్స్ ఎక్విప్మెంటు, ఎన్ఎఫ్సి నేషనల్ ఫర్టిలైజర్ కార్పొరేషన్, నేషనల్ మినరల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఎన్ఎండిసి, ఎన్ఆర్ఎస్ఏ, ఎన్జిఆర్ఐ, ఎన్ఎఫ్డిపి, డిఎంఆర్ఎల్, హెచ్సిఎల్, డిఎల్ఆర్ఎల్, డిఆర్డిఎల్, సిసిఎంబి, ఐఐసిటి అండ్ డిఆర్డిఓ ఇవన్నీ కూడా తీసుకుపోయి హైదరాబాద్లో పెట్టుకున్న దానివల్ల ఏమైంది అధ్యక్ష? హైదరాబాద్ గొప్ప నగరం అయిపోయింది, మహానగరం అయిపోయింది, గొప్ప నగరం అయిపోయింది. ఇంకా కలిసి ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ అయితే ఇంకా పెద్ద గొప్ప నగరం అయ్యే పరిస్థితికి ఉంది. కానీ మిగతా రాష్ట్రం అంతా ఏమైంది అధ్యక్ష? మిగతా రాష్ట్రము మహారాష్ట్ర మాదిరో, తమిళనాడు మాదిరో, కర్ణాటక మాదిరో పెరగలేకపోయినాం అధ్యక్ష. ఈరోజు మనం ఆ అనుభవాల నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది అధ్యక్ష. ఈ విధంగా చూసినట్లయితే అధ్యక్ష ఈరోజు 90% అధ్యక్ష ప్రైవేట్ రంగ సంస్థలన్నీ కూడా 90% హైదరాబాద్కు రావడం కేవలము ఇవన్నీ కూడా అధ్యక్ష బిహెచ్ఈఎల్, హెచ్ఏఎల్, ఐడిపిఎల్, హెచ్ఎంటి, బీడీఎల్, ఈసీఐఎల్, బిఎల్, మిదాని, ఎన్ఎఫ్సి, ఎన్ఎం ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే ఇవన్నిటికి సంబంధించిన యాన్సిలరీ ఇండస్ట్రీస్ అన్నీ కూడా. అందుకనే అధ్యక్ష హైదరాబాద్ నగరం చూసినట్లయితే ప్రతి రోడ్డు, బాంబే హైవేలో చూసినట్లయితే కుక్కటపల్లి సైడ్ అంతా కూడా బిహెచ్ఎల్కు సంబంధించిన యాన్సిలరీ యూనిట్స్, అదేవిధంగా ఈసీఐఎల్ సైడ్ చూసినట్లయితే యాన్సిలరీ యూనిట్స్, ప్రతి ఒక్క రోడ్డు, నాగ్పూర్ రోడ్డుకు చూసినట్లయితే కొన్ని యాన్సిలరీ యూనిట్స్, ఇవన్నీ కూడా ఈ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలకు సంబంధించిన యాన్సిలరీ యూనిట్స్ అధ్యక్ష. కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ 90% ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా హైదరాబాద్కి వచ్చింది అధ్యక్ష. అదేవిధంగా అధ్యక్ష సాఫ్ట్వేర్ చూసినట్లయితే సాఫ్ట్వేర్కు ఒరిజినల్గా అధ్యక్ష సిఎంసి కంప్యూటర్స్ అక్కడికి రావడము, హెచ్సిఎల్ రావడము, ఈసీఎల్ రావడము, ఈ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ కంప్యూటరైజేషన్ రావడంతో ఈరోజు సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ కావడం అధ్యక్ష. అయిన తర్వాత ఈరోజు గమనించినట్లయితే 2013-14 విభజన అయ్యే సమయానికి అధ్యక్ష
57,000 కోట్లు 57,000 కోట్లు సాఫ్ట్వేర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ మనకు మొత్తం రాష్ట్రంలో ఉంటే అధ్యక్ష 56,500 కోట్లు ఓన్లీ హైదరాబాద్ నుంచి ఉంది అధ్యక్ష. అంటే 500 కోట్లు మిగతా ఆంధ్రప్రదేశ్, 56,500 కోట్లు ఓన్లీ హైదరాబాద్. ఈ విధంగా మరి డెవలప్ కావడం జరిగింది అధ్యక్ష. అసలు ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అధ్యక్ష చూసినట్లయితే ఐఐటి, ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్, IIIT, నల్సరు, తర్వాత బిట్స్, తర్వాత TISS, TIF, టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ అన్నీ కూడా హైదరాబాద్ అధ్యక్ష. మరి ఏం జరిగింది అధ్యక్ష? ఏ రాష్ట్రం ఇట్లా చేయలేదు అధ్యక్ష. అన్నీ డివైడ్ చేసి ఒక్కొక్క సంస్థను తీసుకుపోయి ఒక్కొక్క ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఒక్కొక్క చోట పెట్టుకున్నారు అధ్యక్ష. మనం మాత్రం అన్నీ తీసుకుపోయి హైదరాబాద్లో పెట్టుకున్నాం. ఈరోజు అనుభవాలు అధ్యక్ష ఇవన్నీ. అందుకనే జస్టిస్ శ్రీకృష్ణ గారు చెప్పడము, ఒక చోట పెట్టినందు వలన, ఒకటే చోట కాన్సన్ట్రేట్ అయినందు వలన వేర్పాటువాదం స్టార్ట్ అయింది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ it is a rare case where underdeveloped have not asked for separation, it is the developed that have asked for separation అధ్యక్ష. దీనివల్ల ఏమైంది అధ్యక్ష? 60% ఇంచుమించు 60% ఆంధ్రప్రదేశ్, ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండే 60% రిసోర్సెస్ అన్నీ కూడా HMDA ప్రాంతం, హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ డెవలప్మెంట్ ఏరియా ప్రాంతం నుంచి వస్తే, మిగతా రాష్ట్రం అంతా కలిస్తే 40% మాత్రమే రావడం జరిగింది అధ్యక్ష. కాబట్టి జస్టిస్ శ్రీకృష్ణ గారు చెప్పడం అధ్యక్ష, ఇంచుమించు చాలా తక్కువ పురోగతి చెందినది ప్యూర్లీ బికాజ్ ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఎంటైర్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ వన్ ఏరియా. ఈ పరిస్థితుల్లో 2014 అధ్యక్ష, 2014లో రాష్ట్ర విభజన జరిగిన తర్వాత అప్పటి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు గారి ముఖ్యమంత్రిత్వాన మరొక్కసారి ఇదే బాటలో మొదలుపెట్టినారు అధ్యక్ష. ఇదే బాటని అంటే ఇంత అనుభవం పెట్టుకొని, ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్తో, ఇన్ని రకాల ఎగ్జాంపుల్స్తో అయినా కూడా మరీ ఇదే బాటలు. అది ఏ విధంగా అధ్యక్ష? శివరామకృష్ణ గారు వెరీ క్లియర్ కట్గా చెప్పిన తర్వాత కూడా రిపోర్ట్ను బేఖాతరు చేసి, రిపోర్ట్ను కనీసం అసెంబ్లీలో టేబుల్ కూడా చేయలేదు అధ్యక్ష. కనీసం అసెంబ్లీలో డిస్కషన్ కూడా రాకుండా, టేబుల్ చేయకుండా వాళ్ళు నిర్ణయం తీసుకున్న అధ్యక్ష. ఈరోజు మనం ఏమడుగుతున్నాం అధ్యక్ష? కంప్లీట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతా కూడా, శ్రీకాకుళము కృష్ణా జిల్లా అంతా డెవలప్ కావాలి, గుంటూరు విజయనగరంతో సమానంగా ఉండాలి, విజయనగరం గుంటూరుతో సమానంగా ఉండాలి, చిత్తూరు నెల్లూరుతో సమానంగా ఉండాలి, సమానంగా అభివృద్ధి కావాలనే ఆలోచన ఏ పాలకులకైనా కూడా ఆటోమేటిక్ వస్తుంది అధ్యక్ష. అయితే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మాత్రము రాలేదు అధ్యక్ష. రానందువలన తాను వేసిన ప్లాన్ అధ్యక్ష 7,500 చదరపు కిలోమీటర్లు అధ్యక్ష. క్యాపిటల్ ఏరియా 7,500. బాంబే అధ్యక్ష, ఈరోజు బాంబే గమనించినట్టయితే బాంబే, థానే, కళ్యాణ్, నవీ ముంబై, ఉల్లాస్నగర్, మీరా, బాసాయ్ మొత్తం బాంబే చుట్టంతా లెక్కేస్తే కూడా 4,300 చదరపు కిలోమీటర్లు అయితే చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఊహించిన మిథికల్, అంటే ఒక మిథికల్ బాహుబలి మాదిరి ఒక సినిమాలో ఉన్నట్లు క్యాపిటల్ 7,500 కిలోమీటర్లు. అది కూడా ఎట్లా అధ్యక్ష? దానంతకు కాదంట అధ్యక్ష డెవలప్మెంట్, వీళ్ళు చేస్తారంట అధ్యక్ష. 2014 విభజన అయ్యేటప్పటికి అసలు రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఉన్నది ప్రతిరోజు చెప్పడమే అధ్యక్ష. చెప్పలేదు అధ్యక్ష. వాళ్ళు రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఉండి, మనకు జీతాలకు భత్యాలకు ఇబ్బంది ఉండి, ఆ 5 సంవత్సరాల పాటు వాళ్ళ పాలనలో ఎటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది ఒక సాలిడ్ డెవలప్మెంట్ లేకుండా 2019లో మన ప్రభుత్వం ఏర్పాటైన తర్వాత మన దురదృష్టవశాత్తు వాళ్ళు ఇచ్చిన లెగసీ అప్పులు, వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆనవాతిగా మనకు ఇచ్చిన అప్పులు, ఇచ్చిన రెవెన్యూ లేని పాలనతో పాటు 2 సంవత్సరాల నుంచి కోవిడ్లో అల్లాడుతూ ఉన్నాం అధ్యక్ష. వాళ్ళు మాత్రం చెప్తారు అధ్యక్ష, వాళ్ళు ఏదో అభివృద్ధి చేసే వాళ్ళట. అంటే బాంబే నగరం కంత 2 అంతలు కడతాడంట. అది కూడా కడతాడంట. బాంబే ఎప్పటి నుంచి అసలు బాంబే అయింది? అది కాక 33,000 ఎకరాలు అనవసరంగా అమాయకులతో పాటు తీసుకొని, 33,000 ఎకరాల అమాయకులతో తీసుకునేది కాక 50,000 ఎకరాలు అధ్యక్ష, 50,000 ఎకరాల భూమిని వాళ్ళు మళ్ళా అరణ్య భూమిని వాడకానికి తెచ్చుకుంటామని చెప్పి వాళ్ళు ప్రపోజల్ పెట్టడం జరిగింది అధ్యక్ష. అంటే ఇంత చిత్తశుద్ధి లేకుండా, ఇంత ఆలోచన లేకుండా, ఇంత అసలు ఫోకస్ లేకుండా, ఒక ఫ్యూచర్ గురించి తెలియకుండా, ఇంత అన్యాయమైన పరిస్థితుల్లో అధ్యక్ష మన గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత అధ్యక్ష 2019లో వచ్చిన తర్వాత ఈ పరిస్థితుల్లో, ఈ నేపథ్యంలో మన ప్రభుత్వం, మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ అధ్యక్ష, ఎక్స్పర్ట్ కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ కూడా ఎవరు, ఎందుకు అధ్యక్ష ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ ఏర్పాటు చేయడం? అసలు వాళ్ళ టర్మ్స్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ వచ్చేసి ఏదైతే ఇంతవరకు చేసిన అభివృద్ధి మరి ప్లాన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఒక్కసారి రివ్యూ చేసి
రాబోయే కాలంలో రాష్ట్రాన్ని ఒక మంచి మార్గంలో, ఒక కరెక్ట్ మార్గంలో, ఒక పద్ధతైన మార్గంలో, ఒక ప్రాక్టికలీ పాసిబుల్ మార్గంలో ముందుకు తీసుకుపోయేదానికి ఒక నివేదిక ఇవ్వండి అంటే ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ వచ్చేసి అధ్యక్ష ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ మహావీర్, ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ ప్లానింగ్, డీన్ అకాడమిక్ స్కూల్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్, న్యూఢిల్లీ. I'll repeat అధ్యక్ష, ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ మహావీర్, ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ అండ్ హీ వాజ్ ద డీన్, హెడ్ ఆఫ్ స్కూల్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్, న్యూఢిల్లీ. ఈరోజు భారతదేశంలో ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ ప్లానింగ్లో ఆల్మోస్ట్ ఉన్నతమైన ఇన్స్టిట్యూషన్ అది సార్ అధ్యక్ష, దానికి ఆయన హెడ్. డాక్టర్ అంజలి మోహన్ అధ్యక్ష, అర్బన్ అండ్ రీజనల్ ప్లానర్, రినౌండ్ అధ్యక్ష. అంజలి మోహన్ గారు అంటే ఎవరైనా చెప్తారనమాట. అదేవిధంగా అధ్యక్ష శివానంద స్వామి ఫ్రమ్ సిపిటి అహ్మదాబాద్ సిపిటి, వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ రినౌండ్ ఆర్గనైజేషన్స్ అధ్యక్ష. కేటీ రవీంద్రన్ అధ్యక్ష, రిటైర్డ్ డీన్ ఆఫ్ ఢిల్లీ స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్, ఢిల్లీ. అండ్ డాక్టర్ కేవి అరుణాచలం, రిటైర్డ్ చీఫ్ అర్బన్ ప్లానర్, చెన్నై. ఇది మనం పెట్టిన ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ. వాళ్ళు పెట్టినారు అధ్యక్ష. ఎవరిని పెట్టినారు? 5 మంది వ్యాపారస్తులను పెట్టినారు అధ్యక్ష. ఇంకా పేర్లు చెప్తే బాగుండదు అధ్యక్ష. ఒకరు విత్తనాలు చేసేతోళ్ళు, ఒకరు రియల్ ఎస్టేట్ చేసేతోళ్ళు, ఒకరు ఇంకో పరిశ్రమ పెట్టేతోళ్ళు, 5 మందినో 6 మందినో పెట్టి వాళ్ళు ఒక ప్లాన్ వేసి ఆ ప్లాన్ ప్రకారం ఈ విధంగా చేద్దాం, ఈ విధంగా చేద్దాం. చూడండి అధ్యక్ష, ఎక్కడ డాక్టర్ మహావీరు, ఎక్కడ డాక్టర్ అంజలి మోహను, ఎక్కడ శివానంద స్వామి, ఎక్కడ కేటీ రవీంద్రను, ఎక్కడ డాక్టర్ కేవి అరుణాచలం, ఎక్కడ ఇత్తనాలు, ఎక్కడ మన పరిశ్రమ, ఎక్కడ వ్యాపారము, ఎక్కడ రియల్ ఎస్టేట్, సినిమా. ఇది వాళ్ళు అయిపోయిన పేర్లు మళ్ళీ ఎందుకు? అయితే ఆ తర్వాత అధ్యక్ష వాళ్ళు రిపోర్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత మనకున్న కన్సల్టింగ్ సర్వీసెస్ అధ్యక్ష, మనకు కేపిఎంజీ, ఈఎండ్వై, ఆ కేటగిరీ, మెకెన్జీ, ఆ కేటగిరీలో ప్రపంచంలో ఉండే టాప్ 5లో అధ్యక్ష బాస్టన్ కన్సల్టింగ్ గ్రూప్ వాళ్ళను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకు మరి ఒక్కసారి మీ ఆలోచన ప్రకారము ఈ రాష్ట్రానికి అభివృద్ధి మార్గము, ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన రాజధాని ఒక్కటని ఎప్పుడు మన ప్రభుత్వం అనుకోలేదు అధ్యక్ష. రాజధాని ఈజ్ వన్ పోర్షన్, రాజధాని సెంట్రిక్ అనేది ఎప్పుడు లేదు అధ్యక్ష. మనము రాష్ట్రం అంతా కూడా అభివృద్ధి చెందాలి, అందులో రాజధాని అనేది ఒక చాప్టర్. రాష్ట్రం అంతా అభివృద్ధి చెందాలి. ఎక్కడో శ్రీకాకుళంలో, మారుమూల ఇచ్చాపురంలో ఉండే గ్రామంలో ఉండే ఒక సామాన్య రైతు కూడా ఏ విధంగా బాగుండాలని ఆలోచన చేసినాం, కానీ వాళ్ళ మాదిరి రియల్ ఎస్టేట్ ఆలోచన ఎప్పుడు చేయలేదు అధ్యక్ష. అయితే ఆ బాస్టన్ కన్సల్టింగ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి ఇచ్చిన తర్వాత ఆ సబ్సిక్వెంట్గా బాస్టన్ కన్సల్టింగ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఒక రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష. డీటెయిల్డ్ రిపోర్ట్లో అన్ని అంశాలు కవర్ చేసినారు అధ్యక్ష. ఒక రాజధాని ఒకటే అని కాదు. అయితే బాస్టన్ కన్సల్టింగ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ నివేదికలో కూడా అధ్యక్ష చూసినట్లయితే ఈరోజు వీళ్ళ ఆలోచన అధ్యక్ష 50,000 ఎకరాలు గత ప్రభుత్వము కడతారంట. 50,000 ఎకరాలకు ఇంచుమించు మినిమంగా అధ్యక్ష, మినిమంగా 1,00,000 కోట్లు. 50,000 కన్జర్వేటివే. వాళ్ళు చెప్పే లెక్క ప్రకారం 33,000 ప్లస్ 50,000 ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ అంతా లెక్కేసి బాంబే, న్యూయార్క్, సింగపూర్ అంతా 2 అంతలు, లండన్ అంతా 3 అంతలు, ఇవన్నీ లెక్కేస్తే అసలు మన కాయిదాలు కూడా చాలా అధ్యక్ష. ఊహించుకుంటే బాహుబలి కూడా చాలడు, బాహుబలి ఆలోచన కూడా చాలదు అధ్యక్ష. ఇది బేసిక్. ఈ 1,00,000 కోట్లు వచ్చేసి బేసిక్. అంటే వీళ్ళు చెప్పిన 50,000 ఎకరాలకు మినిమంగా రోడ్లు, మినిమంగా కాలువలు, మినిమంగా నీళ్లు, మినిమంగా సూవేజ్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే 1,00,000 కోట్లు అవుతుంది 50,000కే. ఆయన చెప్పే ప్రకారము కరెంటు, ఆయన చెప్పే ప్రకారం అయితే ఇంకా ఎక్కువ కావాల్సి వస్తుంది. ఇది కెన్ బి అఫోర్డ్ అధ్యక్ష? ఇది పాసిబుల్? అసలు ఇది మనం చేయగలిగిన పనేనా? ఈ ప్రకారంగా అధ్యక్ష బాస్టన్ కన్సల్టింగ్ గ్రూప్ ఇచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత హై పవర్ కమిటీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఏ నిర్ణయం కూడా అధ్యక్ష ఏదో సులభంగా ఏదో ఈరోజు రేపు పొద్దున అనుకొని రేపు పొద్దున మనం రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీతో వాళ్ళ మాదిరి మాట్లాడుకొని అట్లా లేదు అధ్యక్ష. అంటే ఫస్ట్ ఒక ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ తర్వాత బాస్టన్ కన్సల్టింగ్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చిండేది ఒక హై పవర్డ్ కమిటీలో ఎవరు అధ్యక్ష? ఏది ఏమైనా కూడా ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా ప్రజాస్వామ్యంలో ఆ నిర్ణయం రాజకీయ నిర్ణయం ఉండాలనే ఉద్దేశంతో వ్యాపార నిర్ణయం తీసుకోలేదు కదా అధ్యక్ష. వాళ్ళు డైరెక్ట్గా వ్యాపారస్తులను పెట్టినారు అధ్యక్ష. ఇక్కడ మన ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు హై పవర్డ్ కమిటీలో మినిస్టర్లను పెట్టినారు అధ్యక్ష. ఆల్ మినిస్టర్స్, రెస్పాన్సిబుల్ మినిస్టర్స్ ఆఫ్ కన్సర్న్డ్ పోర్ట్ఫోలియోస్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఈ అభివృద్ధికి రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకుపోయేదానికి ఒక వే ఫార్వర్డ్కు మనకు ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కొని వచ్చిన తర్వాత అన్నీ కూడా సమగ్రంగా ఆలోచన చేసిన తర్వాత అప్పుడు మనం ఒక ఆలోచనకు ఏది వికేంద్రీకరణ మస్ట్.
జస్టిస్ శ్రీకృష్ణ చెప్పినది కరెక్ట్, శివరామకృష్ణ గారు చెప్పినది కరెక్ట్, ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరూ పాటిస్తుండేది కరెక్ట్, చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆలోచించండి తప్పు అని వెరీ క్లియర్గా తేలింది అధ్యక్ష. ఆ తేలిన తర్వాత అప్పుడు మనము వికేంద్రీకరణలో భాగంగా మనము ఒక లోకల్ జోన్స్, సపరేట్ జోన్స్ అధ్యక్ష, సపరేట్ జోన్స్ పెట్టి, సపరేట్ జోనల్ బోర్డ్స్ పెట్టి, ఆ బోర్డ్స్ ద్వారా వివిధ ప్రాంతాలను ఉత్తర కోస్తా అయితేనేమి, కోస్తలాంధ్ర అయితేనేమి, రాయలసీమ అయితేనేమి, ఇవన్నీ కూడా సపరేట్ బోర్డ్స్ పెట్టి డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఆ ప్రాంతాన్ని బోర్డ్స్ ద్వారా చేస్తూ ఏవైతే కాన్స్టిట్యూషనల్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయో, కాన్స్టిట్యూషనల్ ఫంక్షన్స్ ఏముంటాయి అధ్యక్ష? కాన్స్టిట్యూషనల్ ఫంక్షన్స్, వన్ ఈజ్ ద లెజిస్లేటివ్ ఫంక్షన్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లెజిస్లేటివ్. ప్రజాస్వామ్యానికి మూలము లెజిస్లేచర్. ఆ తర్వాత ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫంక్షన్ పరిపాలన. ఆ తర్వాత జ్యుడిషియల్ ఫంక్షన్స్ ఏదైతే చట్టానికి సంబంధించినదో. అందుకనే పరిపాలనకు మూలమైనది లెజిస్లేటివ్ ఫంక్షన్స్ కాబట్టే ఇక్కడే ఇదే ప్రాంతంలో లెజిస్లేచర్ ఉండాలని చెప్పి ప్రభుత్వం కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆ రోజు నిర్ణయించడం జరిగిందని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉండే అధ్యక్ష. ఆ తర్వాత ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫంక్షన్స్ వైజాగ్ అనుకున్నాం అధ్యక్ష. ఎందుకంటే ఈరోజు వైజాగ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ అ సిటీ. వైజాగ్ ఉన్న కనెక్టివిటీ కానీ, వైజాగ్ ఉన్న ఒక ప్రసిద్ధి కానీ, వైజాగ్ ఉన్న ఫెసిలిటీస్ కానీ, వైజాగ్కు సంబంధించిన స్టీల్ ప్లాంట్, వైజాగ్కు సంబంధించిన ఈస్టర్న్ నేవల్ కమాండ్, వైజాగ్కు సంబంధించిన షిప్ యార్డ్ వలన భారతదేశంలో ఉండే ప్రతి ఒక్కరు ఆల్రెడీ ఉన్నారు అక్కడ. అదొక పెద్ద నగరము. కొంత పుష్ ఇస్తే అదొక మహానగరంగా ఏర్పడి ఈస్ట్ కోస్ట్లో వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ సిటీస్ ఇమ్మీడియట్గా అయ్యే అవకాశం ఉంది. ప్రజలందరికీ కూడా సౌకర్యము బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో వైజాగ్ అనుకున్నారు. శ్రీబాగు ఒప్పందం ప్రకారము, ఉడంబడిక ప్రకారము ఆల్రెడీ ఆల్ పార్టీస్ హ్యావ్ కన్సెంటెడ్. ఏమని? రాయలసీమ, కర్నూలు షుడ్ హ్యావ్ ద జ్యుడిషియల్ ఏరియా అని చెప్పేసి. అందుకని హైకోర్టు ఆ రోజు కర్నూలు అని చెప్పి నిర్ణయించడం జరిగింది. ఈరోజు అనవసరంగా దాన్ని ఊరికే తప్పు పడతా ఉంటారు అధ్యక్ష. అన్ని ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చెందాలి, అన్ని చోట్ల అందరం కలిసాలి. సంవత్సరంలో మనం ఇక్కడ లెజిస్లేచర్లు, ఇక్కడ మనం అసెంబ్లీ నడుపుకుంటాము. అవసరం వచ్చినప్పుడు అక్కడ వైజాగ్లో మనము మన ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫంక్షన్స్ ఏదైతే గవర్నమెంట్ పరిపాలన ఉంటుంది, ఏదైతే మనకు కోర్టు సంబంధించి 1937లోనే ఏదైతే డిసైడ్ అయిందో, 37లో డిసైడ్ అయ్యేది కర్నూలులో. వాస్తవానికి ఆ రోజు కర్నూలులో రాజధాని అధ్యక్ష. ఈరోజు ఒక ఫేర్ ప్రైస్ షాప్ అధ్యక్ష, మన కాలనీలో కానీ మన సందులో ఉండే ఒక చిన్న మన ఫేర్ ప్రైస్ షాపు దుకాణం మారుస్తే ఒప్పుకుంటారు అధ్యక్ష. మరి ఆ రోజు కర్నూలు వాళ్ళు చాలా బ్రాడ్ మైండ్తో రాయలసీమ నో ప్రాబ్లం, హైదరాబాద్ ఒక గొప్ప నగరం, మనం అందరం కలిసి హైదరాబాద్ని డెవలప్ చేసుకుందాము, హైదరాబాద్ ఈజ్ మోర్ యాప్ట్ అనే ఉద్దేశంతో ఆ రోజు చాలా బ్రాడ్ మైండ్తో, విశాల హృదయంతో ఆ రోజు ఒక్క మాట కూడా చెప్పకుండా ఆ రోజు చెప్పిన మాట ఈరోజు గుర్తు చేస్తా ఉంటాం. ఈ విధంగా అధ్యక్ష చేసిన దానివలన మన ఏపీసీఆర్డీ యాక్ట్ను మనము అమరావతి మెట్రోపాలిటన్ రీజన్ ఏరియా డెవలప్మెంట్ ఏరియాగా మనం మార్చడం జరిగింది అధ్యక్ష. జోన్స్, ప్రాంతాలు, నగరాలు ఇవన్నీ కూడా ఓవరాల్గా కాంప్రహెన్సివ్గా మరి రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవాలనే ఆలోచనతో నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. అయితే ఆ తర్వాత అధ్యక్ష రాజకీయాల వలన, ప్రధానంగా రాజకీయాలు అందరికీ తెలిసిండేది అధ్యక్ష, ప్రాంతీయతత్వం కొంతమందిలో రెచ్చగొట్టి, కొంతమందిలో లేని ఆలోచనలు తెచ్చి, కొంతమందిలో అనవసరమైన, ఎందుకంటే వేరే సబ్జెక్టే లేదు. 2019 నుంచి చూసినట్లయితే విపరీతమైన మెజారిటీ, కనీవిని ఎరగని మెజారిటీ 151 కాక పాపం వాళ్ళు తెలుగుదేశంలో ఉన్న 20 చిల్లర మాత్రం ప్రతి ఒక్కరి ఇక్కడికి రావాలనే ఉండరు తప్ప, ఒక ఇద్దరు ఉంటారేమో అధ్యక్షులు లోపల రాకుండా ఉండాలని, మిగతా అందరూ రావాలని పాపం వాళ్ళు కూడా. అది కాకుండా లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ ప్రతి ఒక్కటి గమనించుకొని చూసుకున్నట్లయితే అధ్యక్ష, ఆల్మోస్ట్ ప్రజలందరూ కూడా ఎటువంటి కులమత భేదాలు లేకుండా, ప్రాంతీయతత్వం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కంప్లీట్గా ఈ ప్రభుత్వం మీద, మన ముఖ్యమంత్రి గారి మీద సంపూర్ణ నమ్మకంతో, గౌరవంతో ఒక సైడ్ కావడంతో వాళ్ళకి వేరే సబ్జెక్ట్ లేక ఇది ఒక సబ్జెక్ట్గా తీసి, ఎంతైనా కానీ అధ్యక్ష ప్రజలు కూడా అమాయకులు ఉంటారు. ఆ అమాయకులను అనవసరంగా రెచ్చగొడుతూ, కొంతమంది అనవసరంగా హైదరాబాద్ నుంచి ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి ఇంకొక రైతుల ముసుగు కింద వాళ్ళందరినీ మరి నటిస్తూ రకరకాలు చూస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష. మనం టీవీ చూసినా కూడా, మరి మనం అక్కడ పోయి ప్రజలు మన వాళ్ళు ఎవరైనా పోయి గమనించినా కూడా చెప్తారు యాక్చువల్గా వాస్తవానికి జరుగుతుండేదేమని. ఏది ఏమైనా కూడా అధ్యక్ష ఒక నిర్ణయానికి రావడం జరిగింది మన ప్రభుత్వం. మనం ఒక గొప్ప నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు ఏదైనా కానీ మనకు ఆ గొప్ప నిర్ణయంలో ఆ 1%, 2%, 3% కూడా ఎందుకు ఆ విధమైన వాళ్ళ ఆలోచన ఉండాలి. మరొకసారి చూద్దాం, మరొకసారి కలుద్దాం. ఎవరెవరైతే ఇంతో అంతో కొద్దిగా
ఆ 1%, 2% ఎవరన్నా కానీ కొద్దిగా వీళ్ళ ప్రలోభాల వలన, వీళ్ళ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వలన ఏమన్నా వాళ్ళకు ఒక క్వశ్చన్స్ ఏదైనా ప్రశ్నలు ఉంటే ఆ ప్రశ్నలు కూడా సమాధానం చెప్దాం. సమాధానం చెప్పి కాంప్రహెన్సివ్గా అధ్యక్ష మరి హేతుబద్ధతతో మనము ఏదైతే అడ్రస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందో అవన్నీ చేస్తూ సంబంధించిన పాలసీ అనేది అధ్యక్ష, ఆ పాలసీ అనేది మనం ఏదైతే 1%, 2% ఉండారో వాళ్ళతో ఒకసారి మళ్ళీ కూడా మాట్లాడి వాళ్ళతో సంప్రదించి అందరినీ 100% ఎందుకంటే పాత అనుభవాలు, చేదు అనుభవాలు అనేది ఉండకూడదు. 100% ప్రతి ఒక్కరు కూడా కలిసిమెలిసి వచ్చి ఒక మంచి సంతోషంగా ఆనందంతో కూడిన కొత్త ఆంధ్రప్రదేశ్, ఎందుకంటే 2014 నుంచి 19 పేరుకు ఆంధ్రప్రదేశ్, కానీ అది కొత్త ఆంధ్రప్రదేశ్ కాదు అధ్యక్ష, కొత్తతనం ఏం లేదు, పాతతనమే వాళ్ళదంతే. మళ్ళీ ఒక కొత్త ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రతి ఒక్క ఏదైతే రీజన్ ఉందో అన్ని ప్రాంతాలు కూడా ప్రతి ఒక్కరు సంతోషంగా కలిసిమెలిసి ముందుకు పోయేదానికి ఏర్పాటు చేసుకోవాలని చెప్పి మరొకసారి వి విల్ రీవిజిట్, వి విల్ రీలుక్. అంటే చాలా ఉదార స్వభావంతో అధ్యక్ష, ఎంతో ఉదారత్వంతో, ఎంతో మెగ్నానిమిటీతో ఈరోజు ఈ రిపీల్ చేసుకుంటూ కొంతమంది అనుకోవచ్చు ఎందుకు రిపీల్ చేస్తున్నాను. రిపీల్ ఎందుకంటే మరొకసారి కూడా ఎంతో కొంత కొద్దిగో గొప్పో ఎవరన్నా ఇటు అటు ప్రశ్నలు ఉండే వాళ్ళకు ఆ ప్రశ్నలకు కూడా మనం సమాధానం చెప్పి మనం ఏదైతే ఒక మార్గం అనుకున్నామో ఆ మార్గంలో వికేంద్రీకరణ అనేది ఖచ్చితంగా ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్గా పెట్టుకుంటూ, అదేవిధంగా పలు ప్రాంతాల్లో ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా సమానంగా భాగస్వాములు అయ్యేదానికి ఏర్పాటు చేస్తూ మన డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ వేరియస్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఫంక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పలు ప్రాంతాల నుంచి చేసి మరి రాష్ట్రాన్ని ఒక మంచి డైరెక్షన్లో, మంచి మార్గంలో ముందుకు తీసుకుపోవాలని చెప్పి ఆలోచనతో ఈ రిపీల్ యాక్ట్స్ పెట్టడం జరిగింది అధ్యక్ష. కాబట్టి అందరికి కూడా ఈరోజు నేను మన సభ ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా అధ్యక్ష ఈ విషయము వాళ్ళకు కూడా కులంకుషంగా అర్థం చేసుకుంటారనే నమ్మకము నాకుంది. ఆ కారణం వలన ఈ యాక్ట్ రిపీల్ యాక్ట్ పెట్టడం జరిగింది అధ్యక్ష. థ్యాంక్ యూ. Lady of the House. అధ్యక్ష, చాలా సుదీర్ఘంగా రాజా చాలా సుదీర్ఘంగా వివరణ ఇచ్చాడు. ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో 3 రాజధానుల నిర్ణయం వచ్చింది, ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆ నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరిగింది అని హిస్టరీ అంతా కూడా బాగా సుదీర్ఘంగా చెప్పాడు. 1953 నుంచి 1956 దాకా ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి రాజధానిగా కర్నూలు ఉండేది. ఆ రోజుల్లో గుంటూరులో హైకోర్టు ఉండేది. ఆ తర్వాత 1956లో 1956లో కర్నూలు నుంచి రాజధాని కానీ గుంటూరు నుంచి హైకోర్టు కానీ రెండూ కూడా హైదరాబాద్కు ఏ రకంగా తీసుకొని పోవడం జరిగింది. తీసుకొని పోయేటప్పుడు ఈ మాదిరిగా జరిగింది కాబట్టి అక్కడ ప్రజలకు వాళ్ళ ఆకాంక్షలను పరిగణలోకి తీసుకొని శ్రీబాగ్ ఒడంబడిక శ్రీబాగ్ ఒప్పందాలు అవన్నీ కూడా చేసి రకరకాలుగా ఆ రోజుల్లో రాయలసీమకు న్యాయం చేస్తామని కూడా ఈ రకంగా చెప్పడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా చాలా సుదీర్ఘంగా జరిగిన తన ప్రస్తావనలో రాజా వివరించడం కూడా జరిగింది. ఆ తర్వాత కూడా ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో రాజధాని పెట్టడానికి గత ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో నిర్ణయం తీసుకోవడం, ఆ నిర్ణయం అప్పట్లో కాంట్రవర్షియల్ అని తెలుసు,
అప్పట్లో అన్ని రకాలుగా అన్ని శ్రీకృష్ణ కమిటీ నివేదికను ఉల్లంఘించి చేసింది అని కూడా తెలుసు. అయినా కూడా తానిక్కడ 50,000 ఎకరాల్లో రాజధాని నిర్మించాలని చెప్పి గత ప్రభుత్వంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు అప్పట్లో నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. అధ్యక్ష, నిర్ణయం తీసుకోవడం వల్ల ఈ రోజుకి కూడా నేను చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష, ఈ ప్రాంతం అంటే నా ఇల్లు ఇక్కడే ఉంది. ఈ ప్రాంతం అంటే నాకు ఎటువంటి వ్యతిరేకత లేదు. నా ఇల్లు ఇక్కడే ఉంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ ప్రాంతం అంటే నాకు ప్రేమ కూడా. కానీ ఒక్కటి ఆలోచన చేయాలి అధ్యక్ష, ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో నీదర్ ఇస్ దిస్ ప్రాంతం అటు విజయవాడ కాదు, అటు గుంటూరు కాదు. ఇక్కడ నుంచి గుంటూరు చూసుకున్న 40 కిలోమీటర్లు, విజయవాడ చూసుకున్న దాదాపుగా మరో 40 కిలోమీటర్లు. ఇక్కడ ఉట్టి బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, నేను ఇంకేమీ మాట్లాడడంలో, రోడ్లు, కరెంటు, డ్రైనేజు, ఇటువంటి బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి మాత్రమే అయ్యే ఖర్చు వీళ్ళ లెక్కల ప్రకారమే, గత ప్రభుత్వపు లెక్కల ప్రకారమే ఎకరాకు 2 కోట్ల రూపాయలు అని చెప్పి లెక్కేశారు. 50,000 ఎకరాలు ఇంటూ 2 కోట్లు అంటే 1,00,000 కోట్ల రూపాయలు అని చెప్పి లెక్కేశారు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, 1,00,000 కోట్లు అనేది ఈరోజు లెక్కల ప్రకారం ఒక 10 ఏళ్ళు పోతే ఇది కట్టడానికి, ఆ 1,00,000 కోట్లు తేవడానికి, తెచ్చి పెట్టడానికి 10 ఏళ్ళు పడుతుందో ఇంకా 20 ఏళ్ళు పడుతుందో తెలియదు. కానీ ఒక 10 ఏళ్ళు పోతే ఈ 1,00,000 కోట్లు దాని విలువ ఎంత అవుతుంది అధ్యక్ష? 10 ఏళ్ళు పోతే ఇదే 1,00,000 కోట్లు ఈరోజు అయ్యే ఖర్చు 10 ఏళ్ళు పోతే అది 6 లక్షల కోట్లు, 7 లక్షల కోట్లు అవుతుంది. అంటే నీకు కనీసం మన దగ్గర ఉన్న డబ్బుతో కనీసం మనం రోడ్లు వేసుకోవడానికి, డ్రైనేజీలు వేసుకునేదానికి, కరెంట్ ఇచ్చేదానికి కూడా మన దగ్గర డబ్బులు లేని పరిస్థితిలో మనం ఉంటే ఇక్కడ రాజధాని అనే ఊహా చిత్రం సాధ్యమవుతుందా? ఈ రకంగా ప్రజలను మిస్లీడ్ చేయడం ధర్మమేనా? అసలు మనకు అంటూ, మన పిల్లలకంటూ ఏదైనా ఒక ఉద్యోగాలు వచ్చే ఒక పరిస్థితి, ఒక సిటీ, ఒక ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అనేది ఎప్పటికి వస్తుంది? చదువుకున్న మన పిల్లలు ఉద్యోగాల కోసం ఎప్పుడూ కూడా పెద్ద నగరాలైన హైదరాబాద్కో, లేకపోతే పెద్ద నగరాలైన బెంగళూరుకో, లేకపోతే పెద్ద నగరాలైన చెన్నైకో, ఇటువంటి నగరాలకు వెళ్ళాల్సిందేనా? ఎప్పటికీ మనకు మార్పు ఉండదా అనే ఆలోచనల మధ్యలో నుంచి ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఉన్న బిగ్గెస్ట్ సిటీ ఈజ్ విశాఖపట్నం. అది బిగ్గెస్ట్ సిటీ ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో. ఇటువంటి బిగ్గెస్ట్ సిటీలో ఆల్రెడీ రోడ్స్ ఉన్నాయి, ఆల్రెడీ డ్రైనేజీలు ఉన్నాయి, ఆల్రెడీ కరెంట్ ఉంది, ఆల్రెడీ అన్ని రకాల ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. ఇక దానికి మీద కొద్దిగా సుందరీకరణ మీదనో, కొద్దిగా వసతుల మీదనో, ఫెసిలిటీస్ మీదనో కాస్త వాల్యూ అడిషన్ చేస్తే చాలు, ఆ నగరం అన్నది కనీసం ఈరోజు కాకపోయినా ఒక 5 ఏళ్లకో 10 ఏళ్లకో ఖచ్చితంగా హైదరాబాద్ వంటి పెద్ద నగరాలతో పోటీ పడే పరిస్థితి ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. అధ్యక్ష, ఇది వాస్తవమైన పరిస్థితి అధ్యక్ష. ఇటువంటి వాస్తవాలను గుర్తెరిగే ఇక్కడ రాష్ట్రంలో 3 ప్రాంతాలు కూడా అభివృద్ధి చెందాలి, రాష్ట్రం పూర్తిగా అభివృద్ధిలో పరిగెత్తాలి అనే ఉద్దేశంతో, అన్న తాపత్రయంతోనే విశాఖపట్నంలో ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ పెట్టాలని, ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో, ఎందుకనంటే ఇక్కడ ఆకాంక్షలు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో లెజిస్లేటివ్ క్యాపిటల్ ఇక్కడ పెట్టాలని, కర్నూలులో ఇంతకుముందు 1953 నుంచి 1956 దాకా కర్నూలు ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి క్యాపిటల్, అటువంటి క్యాపిటల్ని అక్కడి నుంచి షిఫ్ట్ చేశాం. వాళ్ళ ఆకాంక్షలు కూడా ఉన్నాయి అప్పటి నుంచి, వాళ్ళ ఆకాంక్షలను కూడా పరిగణలోకి తీసుకుని వాళ్ళకు మంచి చేయాలనే ఉద్దేశంతో అక్కడ హైకోర్టు పెట్టాలని, జ్యుడిషియల్ క్యాపిటల్ కర్నూలులో పెట్టాలని, 3 ప్రాంత ప్రజలకు కూడా అన్ని రకాలుగా డీసెంట్రలైజేషన్ ద్వారా మంచి జరిగించాలి అనే తాపత్రయంతో అడుగులు ముందుకు వేశాం అధ్యక్ష. అటువంటి పరిస్థితుల మధ్య
ఈరోజు ఏమేం జరిగాయో మన కళ్ళ ముందునే చూస్తూ ఉన్నాం. ఈ దాదాపుగా ఈ 1.5 సంవత్సరం 2 సంవత్సరాలుగా ఈ ఆలోచన మనం చేసినప్పటి రోజు నుంచి చూస్తే ఈ 2 సంవత్సరాలు 1.5 సంవత్సర కాలంలో రకరకాలుగా దీన్ని వక్రీకరిస్తూ, రకరకాలుగా దీన్ని ట్విస్ట్ చేస్తూ, రకరకాలుగా అపోహలు క్రియేట్ చేస్తూ, రకరకాలుగా న్యాయపరమైన చిక్కులు క్రియేట్ చేస్తూ రకరకాలుగా దీనిని తీసుకొని పోతా ఉన్నారు అధ్యక్ష. ఇటువంటి నేపథ్యంలో అధ్యక్ష ఈ ప్రకటన నేను చేయాల్సి వస్తూ ఉంది. అధ్యక్ష, రాజధానుల వికేంద్రీకరణ బిల్లు ఆమోదం పొందిన వెంటనే 3 ప్రాంతాలకు న్యాయం చేసేలా 3 రాజధానుల ప్రక్రియ ప్రారంభమై ఉంటే ఈరోజు దాని నుంచి మంచి ఫలితాలు ఈపాటికే అందుబాటులోకి వచ్చి ఉండేవి. నాటి శ్రీబాగ్ ఒడంబడిక స్ఫూర్తితో వెనుకబడ్డ ఉత్తరాంధ్ర సహా అన్ని ప్రాంతాలు కూడా సమాన అభివృద్ధి చెందాలన్న ఆకాంక్షతో వికేంద్రీకరణ బిల్లుని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. గతంలో కేంద్రీకరణ ధోరణులు ఒకచోటే పూర్తిగా కేంద్రీకరణ అయిన పరిస్థితుల మధ్య కేంద్రీకరణ ధోరణులు ప్రజలు ఎంతగా వ్యతిరేకించారో 2019 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ప్రజలిచ్చిన తీర్పు ద్వారా ప్రస్ఫుటంగా వ్యక్తమైంది. మరోసారి హైదరాబాద్ లాంటి ఒక సూపర్ క్యాపిటల్ మోడల్ వద్దని, అటువంటి చారిత్రక తప్పిదాన్ని ప్రభుత్వం పాల్పడరాదని ప్రజల తీర్పు స్పష్టం చేసింది. కాబట్టే వికేంద్రీకరణ సరైన విధానం అన్నది బలంగా నమ్మి అడుగులు ముందుకు వేశాం. అధ్యక్ష, అన్ని ప్రాంతాలు, అన్ని కులాలు, అన్ని మతాలు, వీరందరి ఆశలు, ఆకాంక్షలు ప్రభుత్వం పరిగణనలోకి తీసుకుంది కాబట్టే, వాటిని ఆవిష్కరించింది కాబట్టే మన ప్రభుత్వాన్ని గడిచిన ఈ 2.5 సంవత్సర కాలంలో జరిగిన ఏ ఎన్నికలను తీసుకున్నా కూడా ప్రజలు మనసారా దీవిస్తూ వచ్చారు ఈ ప్రభుత్వాన్ని. అధ్యక్ష, అయితే వికేంద్రీకరణకు సంబంధించి అనేక అపోహలు, అనేక అనుమానాలు, అనేక కోర్టు కేసులు, న్యాయపరమైన వివాదాలు, దుష్ప్రచారాలు, ఇలా ఈ 2 ఏళ్ల కాలంలో వీటినే ప్రచారాలు చేశారు అధ్యక్ష. అందరికీ న్యాయం చేయాలన్న ప్రభుత్వ సదుద్దేశాన్ని పక్కన పెట్టి కొందరికి అన్యాయం జరుగుతుందన్న వాదనను కూడా కొంతమంది ముందుకు తోయడం కూడా మనం అంతా కూడా మన కళ్ళతో చూసాం. అధ్యక్ష, ఇటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్లో, ఈ నేపథ్యంలో వికేంద్రీకరణ అవసరాన్ని, 3 రాజధానులకు సంబంధించిన బిల్లులోని ప్రభుత్వ సదుద్దేశాన్ని విపులంగా వివరించేందుకు చట్టపరంగా కానీ న్యాయపరంగా కానీ అన్ని సమాధానాలను బిల్లులోనే పొందుపరిచేందుకు, బిల్లుల్ని మరింత మెరుగుపరిచేందుకు, అన్ని ప్రాంతాలకు అందరికీ విస్తృతంగా వివరించేందుకు, ఇంకా ఏమైనా మార్పులు అవసరమైతే వాటిని కూడా పొందుపరిచేందుకు ఇంతకు ముందు ప్రవేశపెట్టిన బిల్లును ప్రభుత్వం వెనక్కి తీసుకొని ఇంతకు ముందు చెప్పిన అన్ని అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకొని మళ్ళీ పూర్తి సమగ్రమైన మెరుగైన బిల్లుతో సభ ముందుకు వస్తుంది.
విస్తృత విశాల ప్రజా ప్రయోజనాలను కాపాడేందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటా ఉన్నాం అధ్యక్ష. థ్యాంక్ యూ అధ్యక్ష. The question is the Andhra Pradesh Decentralization and Inclusive Development of All Regions Repeal Bill 2021 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. As have it, the motion is carried and the bill is considered. I shall now put the clause to vote. I shall now put the clause to vote. There are no amendments to clause 2 to 4, clause 1 enactment formula and long title, and they are before the House. The question is, those who are for clauses 2 to 4, clause 1 enacting formula and long title, please say yeah. Those who are against, please say no. As have it, clause 2 to 4, clause 1 enacting formula and long title do stand part of the bill. I shall now request the Minister for Finance, Planning and Legislative Affairs to move the motion for passing the bill. Adyaksha, I beg that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say yes. Those who are against, please say no. As have it, it is, the motion is carried and the bill is passed. The House is adjourned to meet again at 9 a.m. on Tuesday, the 23rd November 2021. Welcome to Sharma's Kiss Sundays. Happy breakfast with Betty Crocker.
As expected, students will trickle down and can't wait any longer. So if there are people standing outside, if you just come in, we'll just start. Sophia, we can start. Okay. Morning, and sorry about this delay. Instead of waiting any further, we'll let the audience trickle in and we'll start. So can I request Professor Tridip Sharud, our Provost, to welcome and introduce this conference, or rather the round table. Good morning. Not long ago, I was extolling virtues of architecture to a novelist friend, and then she reminded me that the great war, the great fratricidal war of Mahabharata, started because the architect created a magical reality. The great palace and the sons of the blind king could not really determine between what was real and what was imaginary. And then I felt that I had to, and so she was trying to tell me that urban design and planning is more innocent. And I felt that I had to defend architecture, so I said, don't forget that this thing starts with slash and burn. It's really the cleaning out of the khanda of prast, from which the Maya Danav emerges. So neither is planning innocent, nor is architecture innocent. And I think that's really the beauty of what we do. It's not about innocence, it's about politics, it's about engaging with what we have and seeking to transform it in a fundamental way. We at CEPT are going to be, I think this would be the kind of a first curtain raiser of a long set of events this year and next year, which would lead to the culmination of a celebration of our 50 years of the establishment of planning education at CEPT. And it's very fitting that the first event should be about urban design. It's something that we've been struggling with. It's been both as an institution and as a country, we are not very certain as to where to place these things. At CEPT, we are very clear that it has an integral place in our imagination, in our curriculum, in what we seek to do in terms of transforming the habitat profession and also contributing to this thing called nation building. So it's part of that this both education and practice and thinking about urban design and planning becomes at the heart of what we seek to do. So I do welcome you, immensely grateful that you're here. This is actually the first event, Professor Srivatsan, that we are holding in person after sometime in March last year. So it is very important for us. Thank you very much that you came. We look forward to exciting set of exchanges over the next day and a half. Welcome, and we'll have fun. Thank you. Thank you, Tridip. I'll just take a few minutes to set the context for this roundtable and what's the idea and why, unlike a conference, there is no multiple themes but focused on one single aspect of urban design. Trying to hold an event amidst COVID restrictions and protocols have their own challenges. I'm really sorry that we couldn't keep it an open event. We had to insist on registration because of restrictions on numbers. But I'm thankful for all those who have registered online, more than 250 plus. And more than 120 have registered for an online, and invitations have been sent, and it's a difficult protocol to navigate this campus. So probably people will trickle in as we go by.
So I'm thankful for all those who have registered and who have come, and I also welcome those who are online currently, which is now being streamed. A few years ago, I had a PhD candidate who had a very provocative premise to test. His hypothesis was urban design is a false discipline. It rides piggyback on architecture and planning theories. So you may wonder why I sort of agreed to mentor and encourage this line of inquiry, because you were such a bright student. At the end of the day, you may actually have proved it also, at least theoretically, and in the process undermine my own qualification as an urban designer. But that's the interesting part of an academic setup, isn't it? So basically, encourage even provocative and things that may appear to as if shake your own foundations of the discipline that you're trying to build and strengthen and so on. But a part of when he was here for 2 years and then he left, I'm not the reason for him leaving. He had to leave because of other reasons. But there was I remember vividly one evening, a conversation that we had going over all that he has done so far. It occurred to me that one of the fundamental problems, or the most difficult problems, and a fraught enterprise is to define a discipline. Okay, when you take any discipline, you want to define it, it has got 100 holes at this, and you can't probably contain. So I was just trying to tell him that there are certain questions which can be theoretically settled, but there is also equally significant number of questions that can be only settled by practice. Okay, and probably urban design is one of the questions or a few issues that you probably have to look more into practice than the theory itself. So the reason for that being that this, in the context of the thesis, it was taking an historical and theoretical route. And I also understand the difficulty because though the academic program of urban design in India is many decades old, and I myself am a graduate of the 1980s from SPA Delhi, while you had a whole bunch of theoretical ideas set up, including students then and now, constantly seek projects on ground to explain and point out and demonstrate what this line of thinking can do. Back then, there were not many projects for one to showcase and use that as a material to define, if not define entirely, but substantially, significantly, convincingly, and also show what this kind of approach can do. But fortunately, in the last decade or so, in my assessment, coinciding with the rapid urban growth, with cities actually now beginning to think the questions are no more about just urbanization, but actually about urbanism. And there is a clear distinction that is emerging both academically and in practice. The questions are no more about how do you manage urbanization, but what sort of quality of life that you provide in these urban places. And a catch-all phrase is the urbanism, and that's very closely tied to urban design. Now, so in this inquiry that the student did, so he slowly moved away from a mapping of theoretical ideas to mapping of what the practitioners were doing. And if you analyze the class of problems that they were handling with, and the kind of questions they were posing to each other and actually solving them and making a difference on the ground, you could identify a class of problems distinctively separate from what the architects were addressing and what the planners were addressing. By saying so, I'm not going to get into this cousin-sibling quarrels as to who is what and what should be one doing, but it's quite a fact that the practice has substantially demonstrated. And when I say this, please don't get me wrong, an academician myself, I'm not getting into this practice academics debate and saying one is better than the other. But the fact remains that the projects on ground has been some of the better evidence of what this discipline can do. So it was only natural for us when we were
thinking about setting up a conversation about urban design, to begin with taking stock of what has happened on ground in terms of projects. And also we were fortunate in terms of holding this in time, because by this time we had a good number of projects that we can take up and showcase and discuss about. So in that sense, we were also helped by the time in which we are holding this round table. Because we have now seen a lot of projects on public spaces, waterfronts, historic centers, you name it. Many aspects of city living has been done. And someone as a student of the 80s who probably thought urban design as a profession of looking at elevation controls, which was predominant preoccupation in those days. Today we have a whole range of urban problems and urban solutions that have come through urban design projects. So, and it was also, we were also spoiled for choices. There were many important projects in this country that we wanted to bring in and discuss, but we decided on a table which will be a little more leisurely, so we can dwell in the project. It's not packed back to back. So we decided to take in only 8 projects, thematically organized around 4 aspects, with streets, precincts, waterfronts, and historic cross. But I cannot fully justify why this 4. This happened to be our quick choice, and also a good number of projects in these areas. And we decided to have 2 presentations back to back, a good amount of time of 45 minutes each, followed by a discussion led by a discussant, and these discussants are also as well immersed and having sufficient depth and knowledge about both urban design as a discipline, and they themselves are practitioners. So I'm looking forward to the discussions as much as the presentations themselves. And I'm thankful for all the 8 presenters and 4 discussants, because it requires a little more extra effort to travel in these uncertain times. It's not so easy, because you always ask, how things are and so on. So I really appreciate your willingness, and many of them are here. So over the next 2 days, we would be listening to what I undoubtedly think are the most significant urban projects in this country in recent times. Okay, these are very important projects. They are representative of what's happening, but these are very important initiatives in this country. And I particularly hope the students who may have a bit of self-doubt, always asking what is the evidence of these ideas, and I'm sure these projects will be demonstrating what this approach have done or could do. And in addition to these presentations, today evening at 6 o'clock, we have a sort of a preliminary presentation, and where Bimal Patel would present his proposal for the Mumbai Port Trust. The reason for picking this project is, apart from being one of the largest, about 2.53 square kilometers, private development, or private in the sense owned by a single owner, and how do you develop, and because urban design so far has relied substantially on state-sponsored public space project. But we know good amount of development is happening both in private sector, which has a deep impact on the cities themselves. And also some of the issues that he has handled, I understand, is about land utilization, how do you create more public spaces and so forth. Could open a new way of thinking about urban design. So, and he would present that, and I'm very grateful to Mr. Phatak and Nitin Kilawala, who come from Bombay, and some of you